بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ خبرنامے میں فی الوقت آپ کو واپس لیے چلتے ہیں مینڈس کی جانب۔ بلیٹن کا آغاز ہیڈ لائن سے۔ ہر آزمائش پر پورا اترنے والی پاک چین دوستی کے نئے باب کا آغاز۔ صدر شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے نائب وزیر اعظم ہی لی فنگ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ چینی نائب وزیر اعظم اقتصادی راہداری کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں بھی شریک ہوں گے۔ حویلی بہادر شاہ، اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے اس وقت وہ تھی تقریباً 74 ارب روپے۔ اس کے اوپر فالتو 77 ارب لگے ہیں۔ یہ ہے وہ ظلم اس ملک کے ساتھ جو ہوا، اس طرح بربادی ہوئی۔ یقیناً ان تمام معاملات کا ایک شفاف احتساب ہر صورت ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی دور میں معیشت کو تباہ کیا گیا، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ حویلی بہادر شاہ منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا، لیکن تاخیر کی وجہ سے اس کی لاگت میں 77 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا۔ ملک کی ترقی کے سفر کو روکنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ عوامی خدمت کا مشن، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد۔ میگا پروجیکٹ میں میڈیکل سٹی، نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام اور پاپولیشن ویلفیئر پروگرام شامل۔ SL3 لاہور رنگ روڈ منصوبہ، شادرہ شاکاکو میٹرو بس توسیع پروگرام اور 1263 میگا واٹ کے پنجاب تھرمل پاور پلانٹ جھنگ کا افتتاح۔ حکام کی وزیر اعظم کو منصوبوں سے متعلق بریفنگ۔ سعودی عرب اور UAE کے علاوہ چین نے بھرپور مالی تعاون فراہم کیا۔ معاشی ترقی کے لیے میثاق معیشت ناگزیر ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کو بروقت مکمل کیا جائے گا۔ تمام بیرونی ادائیگیاں وقت پر ہوں گی۔ فورن ریزرو میں مزید بہتری کی جا رہی ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ دبئی کے مادام تساؤ میوزیم میں بے نظیر بھٹو کے مجسمے کی نقاب کشائی میں شرکت۔ UAE کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سی پیک کی بدولت پاک چین اقتصادی تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ ML1 منصوبے پر چین سے بات چیت جاری ہے۔ جو کل تک دوسروں کو چور ڈاکو کہتا تھا وہ خود چور نکلا۔ پاکستان کا 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا۔ اب پیشی پر بھی نہیں جاتا اور گرفتاری سے بھی ڈرتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ وزیر اطلاعات کا روات میں ریڈیو پاکستان کے ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر کا سنگ بنیاد۔ 52 سے زائد ممالک میں نشریات سنی جا سکیں گی۔ ایک گروہ نے 9 مئی کو حملہ آور ہو کر ریڈیو پاکستان کا آرکائیو جلایا۔ اسی گروہ نے 2014 میں PTV پر بھی حملہ کیا تھا۔ پشاور ریڈیو کی بحالی اور ریڈیو پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی سے استوار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف کی بھرپور کاوشیں۔ پاکستان منرلز سمٹ 1 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی جبکہ آرمی چیف گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ سمٹ کا مقصد پاکستان میں دوست ملکوں کی جانب سے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا دورہ چین۔ اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عسکری تعاون کو فروغ دینے اور تکنیکی صلاحیتوں کی منتقلی کے ساتھ ساتھ جدید عسکری آلات کی ترویج کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ایئر چیف کا فضائی افواج کے مابین تعاون اور تربیتی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔
مشرقی پاکستان سول آرمڈ فورسز کے غازیوں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت منظم سازش کے تحت تقریب کاری کی گئی ملوث عناصر کو سخت سزا دینے کا مطالبہ باجوڑ میں خار کے علاقے دبئی روڈ کے قریب جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ 23 افراد جاں بحق 100 سے زائد زخمی وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کی دھماکے کی شدید مذمت زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت پاکستان کے دشمنوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے فاشسٹ مودی حکومت کا 15 اگست کو کشمیریوں کو اپنے گھروں پر بھارتی پرچم لہرانے کا حکم جموں کشمیر عالمی برادری کی نظر میں ایک متنازع علاقہ ہے زبردستی پرچم لہرانے سے متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی کل جماعتی حریت کانفرنس کی شدید مذمت مقبوضہ کشمیر پتھر کے تاریک دور میں انٹرنیٹ کی بندش مودی حکومت کا نیا ہتھیار گزشتہ 4 سال سے بھارت ذرائع ابلاغ کی بندش میں دنیا بھر میں سر فہرست مودی سرکار 2018 سے اب تک 418 مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز معطل کر چکی 2022 میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی 187 بندشوں میں 84 بھارت میں اور 49 مقبوضہ کشمیر میں ہوئی افغان عبوری حکومت اور امریکی وفود کے درمیان قطر میں مذاکرات افغانستان میں امن و امان معاشی صورتحال اور خواتین کے حقوق سمیت دیگر امور پر گفتگو پابندیوں کے خاتمے اور منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی فیفا ویمنز ورلڈ کپ سوئٹزرلینڈ اور ناروے کی راؤنڈ آف 16 میں رسائی گروپ اے سے نیوزی لینڈ اور فلپین ایونٹ سے باہر گروپ ایچ میں کولمبیا اور مراکش کی کامیابی مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست ڈربن قلندرز نے زیمیفرو T10 ٹورنامنٹ جیت لیا ہرارے میں کھیلے گئے فائنل میں ڈربن قلندرز کی جوہانسبرگ بیفلوز کو 8 وکٹوں سے شکست قلندرز نے 128 رن کا ہدف آخری اوور میں 2 وکٹوں پر حاصل کیا زمبابوے ایفرو T10 ٹورنامنٹ پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سی پیک کامیابی کے 10 سال پاک چین دوستی کی روشن مثال اندھیروں سے نجات کے سفر میں پیش ملازمت کے لاکھوں مواقع اربوں ڈالر کا ریونیو اور ہزاروں میگا واٹ بجلی خطے میں تعاون تفہیم اور خوشحالی کے نئے رشتوں کی بنیاد 25.4 ارب ڈالر کی نئی سرمایہ کاری اور پاکستانی انفراسٹرکچر میں جدت سی پیک ایک نئے عزم سے آگے بڑھتا ہوا گزشتہ 10 سال میں سی پیک کے تحت 510 کلومیٹر طویل موٹر ویز 932 کلومیٹر سڑکیں 886 کلومیٹر طویل ہائی ٹرانسمیشن لائن 8000 میگا واٹ بجلی فائبر آپٹک پروجیکٹ اور میس ٹرانزٹ جیسے منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں وزارت منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات حکومت پاکستان ہر سازش کو ناکام کیا ہر بازی کو پلٹایا ہے اس ڈوبتی کشتی کو ہم نے طوفان میں پار لگایا ہے ہر سازش کو ناکام کیا ہر بازی کو پلٹایا ہے اس ڈوبتی کشتی کو ہم نے طوفان میں پار لگایا ہے مضبوط کیا ہے معیشت کو اور رواں کیا ہے سنت کو منزل کی طرف ہر کام چلے اور رکے ہوئے سب کام چلے ہوئی دور سفارت تنہائی عالم میں وقار بڑھایا ہے جب اپنا قافلہ
अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, चीन के सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे, नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन ही लीफिंग 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। हवाई अड्डे पर वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी समेत चीन और पाकिस्तान के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल और इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ही लीफिंग ने चीन के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नुमायां किरदार अदा किया है। इक़्तिसादी राहदारी वन बेल्ट वन रोड का अहम मंसूबा है। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन के तौर पर CPEC के मुतादिद मंसूबों की मंसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया। इनका ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह तबादलों और मुज़ाकरात का हिस्सा है। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों की हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद वुसअत देने और नई राहें तलाश करने के अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI के धरने के बायस चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ, जबकि 2018 में पाकिस्तान की किस्मत से खेला गया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों में गफलत बरती और मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, उनका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताह और संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब की तफसील हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आसिम भट्टी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर तरक्की के सफर को रोका गया, जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवेली बहादुर शाह मनसूबा 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन ताखीर की वजह से इसकी लागत में 77 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हवेली बहादुर शाह पहली जो थी इसकी टर्बाइन, वो हमारे ज़माने में आ गई थी और वो हवेली बहादुर शाह ट्रांसपोर्टो की चली गई थी पहली टर्बाइन। मुकम्मल मंसूबा 2019 में मुकम्मल होना था और हर चीज़ LCs वेल्सीज हमने हर चीज़ मुकम्मल कर ली थी। अब ये सुने, इसकी जो टोटल कीमत है उस वक़्त वो थी तकरीबन 74 अरब रुपए। इसके ऊपर फालतू 77 अरब लगे हैं। ये है वो जुल्म इस मुल्क के साथ जो हुआ, इस तरह बर्बादी हुई। यकीनन इन तमाम मामलात का एक शफाफ एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, चाहे वो मेरी हुकूमत है या किसी और की हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या एक पॉलिटिकल रजीम। अगर जुर्म हुआ है और ज्यादती हुई है तो उसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर कौमें इस तरह फिर वो तबाही का शिकार हो। तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर में अवामी मुफाद के मनसूबों का आगाज कर दिया गया है। हम मुल्क को हकीकी मानों में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान की जो मईशत है उसको ज़रूर दोबारा उसको जिंदा करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तवाना करेंगे, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। हमने मनसूबा बनाया है SIFC, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज इसमें बना है और इसमें द होल ऑफ द गवर्नमेंट ने मिलकर काम करना है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़राअत और मादनियात और IT में हमारे लाखों करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ वो इंशाअल्लाह तालीम हासिल करके इस मुल्क के अजीम वो मेमार बनेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और इसे तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने झंग में 1263 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह, लाहौर मेडिकल सिटी के क़याम, लाहौर मेट्रो बस सर्विस के शादरा से कालाशाह काकू तोसी मनसूबे की तामीर और लाहौर रिंग रोड के सदरन लूप SL3 समेत 6 मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने यौम आशूर पर सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने पर पंजाब इंतज़ामिया और पुलिस की कारकर्दगी को सराहा।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دبئی کے مادام تساؤ میوزیم میں اپنی والدہ اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی تقریب نقاب کشائی میں شرکت کی۔ بے نظیر بھٹو کا مومی مجسمہ مادام تساؤ میوزیم میں کسی پاکستانی شخصیت کا رکھا جانے والا پہلا مجسمہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے تو ہوائی اڈے پر پاکستان کے سفیر، اعلیٰ اماراتی حکام اور سفارتی اہلکاروں نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے، جس میں دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر خارجہ کا دورہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے مضبوط روابط، تعلقات اور دو طرفہ تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ممالک برادرانہ تعلقات کو مستحکم بنانے اور باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ریڈیو پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے، جس سے ریڈیو پاکستان کی نشریات اب 52 سے زیادہ ملکوں میں ڈیجیٹل میڈیم ویو کے ذریعے پہنچ سکیں گی اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ روات میں ریڈیو پاکستان کے 1000 کلو واٹ کے ڈیجیٹل ڈی ایم آر میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ریڈیو کے بیشتر ٹرانسمیٹرز اپنی طبعی مدت پوری کر چکے تھے۔ وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر ریڈیو پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے نہ صرف پشاور ریڈیو جو ہے اس کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے، چاغی اسٹوڈیو دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے۔ پہلے اینالاگ سے شارٹ ویو اور اب ڈیجیٹل جو ویو ہے میڈیم ویو، اس کے ذریعے اوورسیز تک بھی پاکستان کے اندر ریڈیو جو ہے ان کا کانٹینٹ، اس کی آواز، اس کا پورا جو ایک ہمارا نیریٹو ہے اور پروگرامنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھی سن سکیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی سے ریڈیو پاکستان کی استعداد میں 70% اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 15 ماہ میں ملک معاشی استحکام کی جانب بڑھا ہے، جبکہ گزشتہ دور میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان جیسے قومی اداروں کو نیلام کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ اگر ادارے جو ہیں وہ ایفیشینٹ کام کریں گے، وہ فیزیبل ہوں گے، فائنینشلی وائبل ہوں گے، تو ان سے منسلک جو امپلائیز ہیں ان کے مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ ویژن ہے جس سے ہم قرضوں سے نجات اور معاشی استحکام کی طرف، یہ 15 ماہ میں جو ملک بڑھا ہے، انشاءاللہ اس سے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، روزگار بھی بڑھے گا، غربت میں بھی کمی آئے گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ روات میں میڈیا سٹی قائم کیا جائے گا اور ریڈیو پاکستان کا 1000 کلو واٹ کے منصوبے کو 1 سال میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ پارلیمنٹ کی تحلیل کا فیصلہ اتحادی حکومت اور وزیراعظم کریں گے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے 4 سال میں کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں لگایا، چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپشن کا جواب دینا ہوگا اور سزا بھگتنی ہوگی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے SIFC متعارف کرایا ہے۔ ماضی میں ون ونڈو آپریشن کا نظام نہ ہونے سے بیرونی سرمایہ کاروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ جو SIFC ہے، اس کی میٹنگز اب میں اٹینڈ کرتی ہوں، اٹ از پیورلی کہ آپ نے کس طرح ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ وہ 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائڈ ہوئے ہیں، اس میں ریسرچ بیسڈ یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے ان 5 سیکٹرز IT ہے، ایگریکلچر ہے، ڈیفینس ہے، مائننگ ہے، اور اس پورے کے اندر آپ نے کس طرح سیکٹرز کو لے کے جانا ہے اور فورن انویسٹمنٹ آنی ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب بھی پاکستان آتی ہے اس میں سب سے زیادہ پرابلم ون ونڈو آپریشن کی ہوتی ہے۔ جو اس کی کامیابی ہے وہ ہم ساری قوم کی کامیابی ہے، اور اس لیے ایک لاسٹ چانس ہے، ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور لوگوں کو ملا کر تمام حکومت کے ادارے جو ہیں وہ اس میں کام کریں۔ نگران حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی سنسنی کے بغیر خوش اسلوبی سے نگران حکومت آئے گی اور انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا،
چین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیرونی قرضوں کی تمام ادائیگیوں کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہو چکے ہیں اور ملکی ذخائر 14 ارب ڈالرز کے قریب پہنچ چکے ہیں، ان کو مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ تفصیل رضوان عارف سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو وقت پر مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان اپنی تمام عالمی ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر ہیں۔ ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ پاکستان اپنی سوورن کمٹمنٹس کو وقت پہ پورا کرے گا، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، ہر پیمنٹ وقت پہ کی۔ اور آج ہم قریباً جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ تمام پیمنٹس کرنے کے باوجود ملکی ریزروز وہ قریباً اب 13 اور 14 بلین کے درمیان ہو رہے ہیں اور آگے مزید اس کی بہتری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سابق حکومتی وزیر کے بیان کے باعث پی آئی اے بحران کا شکار ہوا۔ دکھ کی بات ہے کہ پی آئی اے واز گراؤنڈڈ بیکاز آف دیٹ اسٹیٹمنٹ، اور ساری دنیا کی انسپیکشن پاکستان کے پی آئی اے کے اوپر ہوئی ہیں۔ 71 بلین روپیز کا سالانہ پی آئی اے کا لاس ہوا ہے جی۔ ان کے اتھارٹیز نے کہا کہ ہم اگست تک انسپیکشن فائنل کریں گے اور اکتوبر میں انشاءاللہ یو کے کی فلائٹس ریوائیو ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پاکستانی ڈیاسپورا کا بہت بڑا ڈیمانڈ بھی ہے، ان کا حق بھی ہے کہ اکتوبر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پی آئی کی جو فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ 59 بلین آؤٹ آف 71 ریوائیو ہو جائے گا۔ سینٹ نے توشہ خانہ کے انضباط اور مینجمنٹ کے لیے قانون وضع کرنے کا بل، توشہ خانہ بل 2023 اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے قیام کا بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ یہ بل وزیر مملکت قانون شہادت ایوان نے پیش کیے۔ سینٹ اجلاس میں پاکستان جنرل کاسمیٹکس بل 2023 اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے قیام کا بل 2023 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ یہ بل سینیٹر رانا مقبول نے پیش کیے۔ سینٹ نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے قانون وضع کرنے کا بل مؤخر کر دیا۔ سینٹ کا اجلاس 2 اگست کو دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے صدر محمد علی لطیف نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی جانب سے سیلاب و زلزلہ زدگان اور دیگر قدرتی آفات کے لیے قائم وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے کا چیک وزیر خزانہ کو پیش کیا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ چین کے نائب وزیر اعظم سی پیک کے معماروں میں سے ایک ہیں۔ ML1 پروجیکٹ پر چین سے بات چیت جاری ہے، امید ہے منصوبے کا رواں سال آغاز ہو جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی تعلقات تو تھے ہی، مگر سی پیک سے ہمارے اقتصادی تعلقات بھی مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان میں نہ صرف توانائی، مواصلات اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں کے فروغ کا باعث ہے، بلکہ اس سے روزگار کے بھی مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعاون ہے وہ بڑا ملٹی فیسٹڈ ہے، اس میں ہر شعبے کے اندر ہم تعاون کر رہے ہیں۔ اب تو چین ہوا بازی کے اندر ایک میجر پلیئر بن گیا ہے اور چین نے ہوائی جہاز، کمرشل جہاز بھی تیار کر لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم مستقبل میں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چائنا کے اس وقت تو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ گوادر نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا رن وے مکمل ہو گیا ہے اور باقی جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی اس سال میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ سابقہ دور میں سی پیک منصوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ نہ صرف گوادر کی بندرگاہ کو یکسر نظر انداز کیا گیا بلکہ توانائی کے منصوبے بھی بند کر دیے گئے۔ ڈیولپمنٹ واز ناٹ دیئر فوکس، ان کا فوکس کیا تھا اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا پرچہ بناؤ۔ جس شخص کی سوچ ہی یہ ہو کہ وہ منفی سوچ کے ساتھ ملک کو چلانا چاہتا ہو، انتشار میں پھیلانا چاہتا ہو، صبح شام نفرت اپنے حمایتیوں میں پیدا کر رہا ہے، اپنے آخری سال میں 82 ارب ڈالر کی امپورٹ کر کے، جو کہ تمام کی تمام سامان تعیش کی امپورٹ تھی، اس کے نتیجے میں 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ چھوڑ گیا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ML1 منصوبے پر چین کے ساتھ بات چیت جاری ہے، امید ہے ML1 منصوبے کا رواں سال آغاز ہو جائے گا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف کی بھرپور کاوشیں۔ پاکستان منرل سمٹ 1 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی جبکہ چیف آف آرمی سٹاف مہمان اعزاز کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ سمٹ کا مقصد پاکستان میں دوست ممالک کی جانب سے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ قیمتی معدنیات اور کثیر قدرتی وسائل سے مالا مال سرزمین میں خوش آمدید۔ زمین کی گہرائیوں سے چمکتے ہوئے خزانے پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں۔ یہ ملک میٹالک اور نان میٹالک یعنی دھاتی اور غیر دھاتی خزانوں کے ساتھ بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ خاص طور پر تیل اور گیس کے ذخائر عالمی منڈی میں ایک اہم اور منافع بخش کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں قیمتی جواہرات اور ماربل کی صنعت بھی کامیابی سے فروغ پا رہی ہے۔ پاکستان کا منفرد جغرافیہ عالمی مارکیٹ میں بے مثال مواقع فراہم کرتا ہے۔ تھر کول اور ریکوڈک پاکستانی قدرتی وسائل کی صنعت کی روشن مثال ہے۔ وسیع قدرتی وسائل کے استعمال اور ان سے حاصل کیے جانے والے فوائد کے امکانات لامحدود ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کے زیر نگرانی ان منصوبوں کی بہترین حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ان قدرتی وسائل کے استعمال سے پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک نیا سورج طلوع ہوگا، جس سے ہوگا ہر پاکستانی کا مستقبل روشن۔ آئیے ہم سب مل کر خوشحالی اور ترقی کے سفر میں ایک روشن مستقبل کے خواب کو تعبیر دیں۔ معدنی وسائل کا استعمال پاکستان کو کرے گا خوشحال۔ پاکستان معاشی پرواز کے لیے تیار۔ ریکوڈک منصوبے کے تحت پاکستان بالخصوص بلوچستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو بے انتہا فروغ ملے گا۔ پاکستان قدرتی خزانوں اور معدنیات سے مالا مال سرزمین ہے۔ دنیا میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے اور اس انقلاب کا گہرا تعلق نادر اور نایاب معدنیات اور ذخائر سے منسلک ہے۔ ریکوڈک اور دیگر مائن اور منرلز کے منصوبوں پر متعلقہ حکام کے اہم پیغامات سنیے۔ Development of Reko Diq, one of the world's larger undeveloped copper gold deposits, represents a significant investment in Pakistan and the province of Balochistan, and there's undoubtedly more to be discovered. I have been working with both the Pakistan and Balochistan governments to deliver on a partnership plan for the development of Reko Diq. What I can say from this experience is that Pakistan is clearly open for business and blessed with an abundant mineral endowment. Pakistan's mineral resources are not just plentiful, they're also pivotal to the global drive towards net zero emissions. With this in mind, we are embarking on an exciting journey to transform our mineral sector. To support this ambitious aim, we are convening a landmark mineral summit, which will be a gathering of global mining industry leaders. This summit will be an excellent opportunity for dialogue, for learning, and for fostering investment, both local and foreign, in our burgeoning mineral sector. Government of Pakistan is holding an event on 1st of August, Pakistan Mineral Summit, Dusk to Development. This event is under SIFC initiative and it is first of its kind and scale. We at Barrick support this event. We are sponsoring this event along with our SOE partners and government of Balochistan. ہم ایک بین الاقوامی کانفرنس کر رہے ہیں، سمٹ کر رہے ہیں منرلز کے اوپر۔ ہمارے پاس جو معدنیات ہیں، ہمارے ہاں جو مائننگ ہوتی ہے اس پہ 1 اگست کو، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے بالخصوص یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، سعودی عربیہ سے اور دیگر ممالک سے وزراء بھی آ رہے ہیں، سفراء بھی آ رہے ہیں، انویسٹرز بھی آ رہے ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹ کمپنیز آ رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں۔ میں آپ کا منتظر ہوں گا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے اور اس انقلاب کا بڑا گہرا تعلق ہے ریئر جو میٹلز ہیں ان کے ساتھ، مائننگ پروڈکٹس کے ساتھ۔ اینگرو اور تھر کول فاؤنڈیشن ملکی ترقی اور خوشحالی کے ضامن۔ اس ترقیاتی منصوبے سے ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی پہلی اوپن پٹ کول مائننگ ہے جس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 7.6 بلین ٹن ہے۔
मंसूबे से मुस्तफीद होने वाले अफसरान और दीगर अफराद का इजहार ख्याल आप भी सुनिए। ये पाकिस्तान की फर्स्ट एवर ओपन पिट कोल माइनिंग है, जिसकी अभी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7.6 मिलियन टन पर एनम, 25,000 टन पर डे यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास 3 माइन माउथ IPPs हैं जो जनरेट कर रहे हैं इस वक्त 1320 मेगावाट। कई सालों से काम कर रहा हूँ। ये कंपनी की जो ट्रेनिंग दी थी शुरू से, इन्होंने ट्रेनिंग से होकर अब मैं ड्राइवर बनाऊँ। मेरा घर का गुजर सफर अच्छा चल रहा है। थर की औरतें पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रही है। एंकर वालों ने बड़ी बड़ी मेहरबानी, थर फाउंडेशन की तरफ से हमारे को इतने नौकरियां, इतना पानी, इतने वाशरूम, इतने स्ट्रीट लाइट जो हमारे पर मेहरबानी करी। पहले हम इस गोट में कड़वा पानी पीते थे, अब थर फाउंडेशन वालों ने हमें एक RO प्लांट दिया है। इसकी वजह से पूरा गांव यहाँ से मीठा पानी हासिल करता है पीने के लिए। कंपनी ने यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर काम किया। पानी का बहुत बड़ा मसला था, TDS हाई था, यहाँ का बहुत कड़वा पानी लोग पीते थे। अभी आपने देखा होगा कि RO प्लांट 25,000 गैलन 24 आवर्स में प्रोविजन का बहुत बड़ा RO प्लांट यहाँ पर दिया है। अभी स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर मौजूद है और सबसे बढ़कर यह कि ये इस गाँव के 80% लोग जो है वो कंपनी में काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, खबरनामे में शामिल दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। फिर अपना यही इरादा है, इस मुल्क और कौम से वादा है। सरमाए की दौलत लाएंगे, खुशहाली के दिन दिखलाएंगे। निकलेगा मुल्क खसारे से, पहले भी करके दिखाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। CPEC कामयाबी के 10 साल, पाक चीन दोस्ती की रोशन मिसाल। अंधेरों से निजात के सफर में पेश पेश, मुलाजमत के लाखों मौके, अरबों डॉलर का रेवेन्यू और हजारों मेगावाट बिजली। खित्ते में ताउन, तफहीम और खुशहाली के नए रिश्तों की बुनियाद। 25.4 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी और पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जिद्दत। CPEC एक नए अज़्म से आगे बढ़ता हुआ। गुज़श्ता 10 साल में CPEC के तहत 510 किलोमीटर तवील मोटरवेज, 932 किलोमीटर सड़कें, 886 किलोमीटर तवील हाई ट्रांसमिशन लाइन, 8000 मेगावाट बिजली, फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट और मैस ट्रांजिट जैसे मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। वज़ारत मंसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, हुकूमत पाकिस्तान। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। एक सिमत मिली नौजवानों को, वो छूने लगे आसमानों को। दिया फिर से सहारा गरीबों को, मजदूरों और किसानों को। आफत में घिरे हम वतनों को भी गले से हमने लगाया है।
जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजावर की, जहां JUI फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके के नतीजे में 23 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में JUI जिलाई अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी शामिल हैं। तफसील जानिए मलिक उमर से। बाजोड़ में JUIF के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शदीद जख्मी अफराद को दूसरे इजला के अस्पतालों में भी मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर जख्मियों के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाजोड़ में JUIF के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वजीर आजम ने JUI के जिलाई अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान समेत दूसरे ओहदेदारों और कारकुनों की शहादत पर मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आजम ने हिदायत की कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारान की निशानदही करके मुलव्विस अनासर को करारवा की सजा दी जाएगी। वजीर आजम ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कीमती जानों के ज़ियापत गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने वाक़े में शहीद होने वालों के लिए मगफरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। सदर डॉक्टर आलिफ अलवी ने भी बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस किया, जबकि मरहूमीन के लिए दुआए मगफरत की। उन्होंने जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बाजोड़ में JUIF के कन्वेंशन में धमाके की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बाजोड़ में JUI के वर्कर कन्वेंशन के दौरान धमाके पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने वजीर आजम और वजीर आला KPK से अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने धमाके में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफरत, जबकि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान ने भी धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए जाँ बहक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद को टेलीफोन किया और बाजोड़ खार में JUI फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। बातचीत में कीमती जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। उन्होंने JUI रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि मुजरिमों को करारवा की सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है, हमें मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की और बाजावर खार धमाके के ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने शदीद ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए दीगर हस्पतालों में मुंतकिली और वाक़े की तहकीकात और मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन की भी हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म ने CMH पेशावर का दौरा किया और बाजावर धमाके के ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की इयादत की। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत देते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। निगरान सूबाई वज़ीर हामिद शाह, चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी वज़ीर आला के हमराह थे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दौरा चीन के दौरान आला हुकाम से मुलाकातें की। एयर चीफ ने चीनी वज़ीर दिफा, एयरफोर्स कमांडर, इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टेक्निकल कोऑपरेशन से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल से मुतालिका मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स बीजिंग आमद पर चीनी फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
मशरकी पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के गाजियों के वफद ने जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। तफसील फरहाना खान से। मशरकी पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के गाजियों पर मुश्तमिल वफद ने जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। अजीब मंजर देखा और ये देखकर कलेजा मुंह को आया। ये वो शख्सियत के से मंसूब है जिसने हमें पाकिस्तान दिया, हमें इज्जत दी, हमें वकार दिया, हमें वकार के साथ जीना सिखाया, लेकिन हम उसके नाम से मंसूब इमारत के साथ क्या कुछ नहीं किया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं EPCA फाउंडेशन और बिहारी कम्युनिटी के जानिब से अरबाब इख्तियार से जो इस वक्त मुल्क के बागडोर संभाले हुए हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि इन तमाम किरदारों को सामने लाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कायदे आज़म से हम सब शर्मिंदा हैं। ये एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं बल्कि ये पूरा पाकिस्तान है और इस पे हमला जो है पाकिस्तान पे हमला तस्वर करना चाहिए। इस हमले पे जितने किरदार हैं सबको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। वफ्द ने कहा कि शुहदाए वतन की बेहुरमती किसी तौर पर कबूल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि शरपसंदों को इबरतनाक सजा दी जाए। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने कश्मीरी अवाम को हुक्म दिया है कि वो 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी के मौके पर नाम नेहाद मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अपने घरों की छतों पर भारतीय परचम लहराएं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस सिलसिले में फैसला श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास में किया गया। तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, महकमा इत्तला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डेप्यूटी कमिश्नर्स और महकमों के सरबराहान को इन अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई हैं। कोई भी सरकारी मुलाजिम भारत के यौम आज़ादी के दिन छुट्टी के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीरी अवाम को घरों पर भारतीय परचम लहराने पर मजबूर करने के भारतीय हुकूमत के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर आलमी बिरादरी की नज़र में एक मुतनाज़ा इलाका है और भारत यहाँ घरों, सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पर ज़बरदस्ती भारतीय झंडा लहराकर उसकी मुतनाज़ा हैसियत हरगिज़ तब्दील नहीं कर सकता। मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, दानिश्वरों और सहाफ़ियों ने जम्मू में जम्मू कश्मीर द वे फॉरवर्ड के उन्वान से एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात के खात्मे के लिए अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुकर्रिरीन ने 5 अगस्त 2019 को स्याह दिन करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ कानूनी जैसा सलूक नहीं किया जा रहा। उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े कश्मीर का पायदार हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, मजलूम कश्मीरी भारतीय तसल्लुत में पत्थर के तारीक दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मोदी सरकार ने इंटरनेट की बंदिश को जुबाबंदी का नया हथियार बना लिया। गुज़श्ता 4 साल से भारत ज़राए इब्लाग की बंदिश में दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। मोदी सरकार 2018 से अब तक 418 मरतबा इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल कर चुकी है। 2022 में दुनिया भर में इंटरनेट की 187 बंदिशों में से 84 भारत में और 49 मकबूजा कश्मीर में हुई। Kashmir is paralyzed right now. There is no mobile service. You cannot call your friends. You cannot call your family. अभी मेरी वाइफ के पास दवाई नहीं। दवाई नहीं है, मैं मजबूर हूँ दवाई लाने के लिए। कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं। सरगोधा में तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस हवाले से प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अल-फरीद ज़फ़र ने कहा है कि रिजवाना की हालत तशवीशनाक है। रिजवाना की सेहत के बारे में मेडिकल बोर्ड दोबारा मुआयना करेगा। प्रोफेसर अल-फरीद ज़फ़र ने कहा कि रिजवाना के मेडिकल बोर्ड में मज़ीद 2 डॉक्टर्स शामिल किए गए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने भी इस हवाले से हिदायत दी हैं।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रिजवाना को इंसाफ देने के बजाय मुल्जिमान को ज़मानतें मिलना एक अफसोसनाक और लम्हा फिक्रिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को वाक़े का नोटिस लेकर बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए इक़दाम की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत मज़लूम बच्ची रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगी ताकि जुर्म करने वाले कानून के मुताबिक सज़ा पाएँ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कोई भी मुआशरा ऐसा जुल्म करने वाले अनासर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिजवाना को इस हाल में पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिए। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। मजबूत किया है मईशत को और रवा किया है सन्नत को। मंजिल की तरफ हर काम चले और रुके हुए सब काम चले। हुई दूर सफारती तन्हाई, आलम में वकार बढ़ाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। फिर अपना यही इरादा है, इस मुल्क और कौम से वादा है। सरमाए की दौलत लाएंगे, खुशहाली के दिन दिखलाएंगे। निकलेगा मुल्क खसारे से, पहले भी करके दिखाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि केफर मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करेंगे ताकि कराची के आवाम को पीने के पानी का दरीना मसला हल हो सके। केंचर के करीब के4 मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा लेने के मौके पर मीडिया से बातें करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन की खराबी और ताखीर के बायस माली नुकसान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि इस मंसूबे पर मेयार का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। हुकाम ने वफाकी वजीर को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मंसूबे का पहला मरहला अगले साल अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने बेंगोरा में सियासी रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत और एतमाद करने वालों का तहदिल से मशकूर हूँ। अमीर मुकाम ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद और सिपह सालार हैं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स मुल्क और सूबे की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI का एजेंडा मुल्क को अदम इस्तेहकाम और डिफॉल्ट की तरफ लेकर जाना था। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जुर्रत, वफा और खिदमत का नाम है। शेखुपुरा में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के जितने मेगा प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून के अदवार में पाए तकमील को पहुंचे, इसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौर में एटमी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाया, मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया और मुल्क को अंधेरों से निकाल कर लोड शेडिंग के जिन को बोतल में बंद किया।
उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मोहम्मद नवाज शरीफ अवामी ताकत से एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। खारिया में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगले चंद दिन में निगरां हुकूमतें आ जाएंगी और 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन हमेशा अदालतों के सामने पेश होते रहते हैं, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नई रिवायत डालते हुए मुकदमात का सामना करने की बजाय अपने कारकुनों को इदारों के सामने ला खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, सुबह पंजाब के दरियाओं में तूग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। मानसून की हालिया बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हुई है। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर 58,000 क्यूसेक जबकि सदनाई के मकाम पर 33,000 क्यूसेक पानी का इखराज है और दोनों मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलज में सलमान की के मकाम पर पानी का अखराज 72,000 क्यूसेक है और निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए जहलुम और चनाब में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। PDMA के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है और रेस्क्यू टीमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि कंट्रोल रूम से तमाम दरियाओं, डैम्स और नालाजात में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है, ताहम 24 घंटे में बारिशों के सिलसिले में कमी वाक़ई होने शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कोयटा से सरफराज शेख की इस रिपोर्ट में। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला तूफानी बारिशों की जद में हैं। कोहलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, सोबतपुर, झलमकसी, पशिन, रोब, हरनाई, लसबेला, उथल और कल्लात समेत दीगर इलाकों में हालिया बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल और कच्ची आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि लैंड स्लाइडिंग और पुल टूटने से इन इलाकों में मवासलाती निज़ाम मुतासिर है। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र PDMA की जानिब से मुतासिरीन की इमदाद बहाली का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर जनरल PDMA जहांज़ेब खान ने बारिशों से मुतासिरा तुरबत, केज, वाशुक, बिस्मा और दीगर इलाकों में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया और इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने के अहकामात दिए। डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको हमने फूड और नॉन फूड आइटम्स भिजवा दिए हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूटिलाइज करेंगे। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जानिब से डेरा बुगटी और इसके मुल्हका दही इलाकों में मुतासिरीन की इमदाद के लिए खैमे, राशन और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वादी बोलान, पिंजरापुल, सिलाबी रेले में बह जाने के बाइस सक्खर, जैकाबाद और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली शाहरा बदस्तूर बंद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अमला ट्रैफिक रवानी के लिए कोशां हैं। जरूरत इस अम्र की है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा किया जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर नौकुंडी की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 36, मुजफ्फराबाद 35, दालबंदी 43, जबकि सरगोदा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 35, कराची 33, पेशावर 37, जबकि कोयटा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की अब तक की सूरत हाल।